मैं तुहानूं दस्सिया कि असी लोकल पिंडां दे बैकग्राउंड तो बिलोंग करते हैं, फार्मर फैमिलीज़ तो मैं फार्मर फैमिली तो बिलोंग करदा, तो इन्नी अवेयरनेस सीगी नहीं UPSC बारे, या कोई बैकग्राउंड भी नहीं सीगा, या कोई आस पास रिश्तेदारियों च भी कोई नॉलेज नहीं सीगी। नगर तो बाद मैं लुधियाना आ गया। लुधियाना लगभग 3-3.5 साल मैं लुधियाना लाए, वक्री वक्री लगभग 5-6 पोस्ट लुधियाना की ऑलमोस्ट सारी पोस्टिंगां ते मैं रहा हैगा। जो CM साहब का इत्थे रेजिडेंस होने करके जो प्राइवेट रेजिडेंस हैगा, तो बहुत सारी जथेबंदियां ऑलमोस्ट साडा हर दिन ही कोई ना कोई धरना इत्थे होंदा हैगा। तो 500 रुपए का चलान बचाने वास्ते एक ट्रैफिक वाले नूं 100 रुपए कोई दे दिंदा, 400 रुपए का चलान जिहड़ा बचा लिया उन्हें खुद ने भी कर लिया ना जी। 400 रुपए का करप्शन तो बंदे ने कर लिया, तो 100 रुपए का पुलिस वाले नूं कराता। दोस्तों तुसीं देख रहे हो बाबूशाही टाइम्स। मैं अज फिर तुहाडे नाल दीदार गुर नाल हाज़र है, एक बिल्कुल नवा प्रोग्राम लैके, नवी शख्सीयत नूं लैके। बड़े मशहूर डिस्ट्रिक्ट संगरूर दे विच पहुंचे हैं। संगरूर बारे कुछ दस्सण दी मैनूं लोड़ नहीं, तुहानूं सारिਆਂ नूं पता ही है। सो अज दे अपने जिहड़े मेहमान ने वो ने SSP संगरूर सुरेंद्र लांबा जी। सब तो पहलां उन्हां दे पिछोकड़ बारे जाणांगे, पढ़ाई बारे जाणांगे, ते संगरूर दे विच ओह किद्दां सारी जिहड़ी पुलिसिंग है उहनूं मेनटेन कर रहे ने ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ, ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਿਦਾਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। दिदार जी मैं बेसिकली राजस्थान तो हैगा, तो राजस्थान चों जयपुर के नाल साडा पिंड हैगा जी, तो उत्थों मैं बिलोंग करदा बेसिकली। तो एक किसान परिवार, फार्मर परिवार तो मैं बिलोंग करदा जी। तो उत्थों ही जिहड़ा हैगा मैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत पिंडों ही की। तो मैं प्राउडली कह सकदा कि मैं सरकारी स्कूल च पढ़ के फिर जिहड़ा हैगा अपनी 10th तक की एजुकेशन सरकारी स्कूल तो लेके फिर दैन जयपुर एजुकेशन लीती। दैन उत्थों जयपुर च ही फिर मैं इंजीनियरिंग की इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनीकेशन चों जी। तो उस तो बाद फिर UPSC की राह ते पै गए। तो इन बिटवीन UPSC के दौरान ही जिहड़ा हैगा वो हिस्टरी च MA किया। अच्छा जी, ओके। नैट क्वालीफाई किया जी। तो क्योंकि वो तुम समझते हो कि भी आप मतलब जो कैरियर एक पढ़ाई वाले पास चलिया हैगा, तो फिर उदों सैकेंड बैकअप टाइप च जो है पढ़ाई भी नाल चलती रहती है की बनेगा की नहीं बनेगा टाइप ना जी। ये तो एक बड़ा गेम होता है जो सिलेक्शन है उस हिसाब से। तो फिर मैं फिलोसफी तो भी मैं एक प्रीवियस ईयर जो है MA का किया। अच्छा जी। बट चलो इन बिटवीन ही परमात्मा की कृपा नाल जो है मेहनत रंग लाई, तो फिर सिलेक्शन जोड़ा है UPSC च होया, तो फिर IPS की सर्विस अलॉट हुई। अच्छा सर, एक ਇਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਰੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ IPS ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੀਲਡ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੂਟੀਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਬਟ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋਬ ਕਰਨ ਦਾ ਐਸਪਾਇਰ नहीं कर रहा सीगा मैं। तो उस टाइम भी मेरा सीगा कि भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले जिथे वधिया काम कर सकीए, तो जिहड़ा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन हैगा वो लोगों वास्ते वध तो वध हो सके जी। आ इंटेंशन सीगा। तो दूजा सीगा कि जेकर आ नहीं होएगा तो फिर अपने पिंड वास्ते या अपने लोकल एरिया वास्ते जिहड़ा हैगा कोई इस तरीके का एंटरप्रेन्योरशिप करांगे, या इस तरीके के कुछ एग्रीकल्चर च इनोवेशन लेके आवांगे कि अपने पिंड के फार्मर्स नूं या उन्होंने लोगों को फायदा हो सके, उन्होंने एडवांटेज हो सके। तो चलो वो तो असी नहीं कर पाए, लेकिन जिहड़ा हैगा वो UPSC च ही फिर वो उत्थों आइडिया जाए कि भी आपां एक UPSC एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हैगा। पहला इन्नी अवेयरनेस भी नहीं सी दीदार जी। जो मैं इंजीनियरिंग च एडमिशन लिता 2003 तो 2007 का मेरा इंजीनियरिंग का बैच हैगा। तो मैं तुहानूं दस्सिया कि असी लोकल पिंडां दे बैकग्राउंड तो बिलोंग करते हैं, फार्मर फैमिलीज़ तो मैं फार्मर फैमिली तो बिलोंग करदा। तो इन्नी अवेयरनेस सीगी नहीं UPSC बारे, या
ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ UPSC ਜਾਂ ਸਟੇਟ PCS ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੋਬ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੇਚਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸਰ IPS ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ? ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਡਰ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਡਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਤੇ UPSC ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ, ਕਿ ਵੀ IAS ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਹਿਲੀ ਦੇਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਦੇਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਂ IPS 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜਾ ਉਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੋਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਔਰ ਮਤਲਬ ਰੰਗਲਾ, ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਰਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਕਲਚਰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥਰਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਾ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਡਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਜਲੰਧਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਜਲੰਧਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ, ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਉਹ DCP ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਕੈਡਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਰਕ ਕਲਚਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਅਕੈਡਮੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਜ SHO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ CP ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ASP, ਮੈਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਰਿਹਾ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਗਭਗ 3-3.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਏ, ਵੱਖਰੀ ਲਗਭਗ 5-6 ਪੋਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਟਾਫ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ SSP ਮਾਨਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ SSP ਮਾਨਸਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ SSP ਪਠਾਨਕੋਟ। ਤੇ SSP ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ SSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ SSP ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SSP ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕੀ ਐਫਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਦਾਰ ਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਇੱਕ ਬੜਾ
ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡਾ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸੀਐਮਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਲੌਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਆਪਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਠੀ ਚਲਾਤਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਡੰਡਾ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਲਿਬਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੰਗਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਵਰਡਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਮਲਟੀਪਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੁਖਾਵੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਗੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜਦ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਲਗਭਗ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ 360 ਡਿਗਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ, ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੁੱਕਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫੋਰਫਿਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੈਪ ਲਾ ਕੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੇਡਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੂ ਫੇਸ ਦੀ ਲਾਅ ਆਫ ਦੀ ਲੈਂਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਦਾ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਵਿਕਟਿਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। स्किल डेवलपमेंट करवा, कामयाबी मिल रही है ये ਇਹਦੇ हाँ जी मिलेगी जी, जरूर मिलेगी कामयाबी। ये हमारा इनिशिएटिव है, जो हमारा इनिशिएटिव है इसको हम फर्स्ट 100 का नाम हमने दिया है, ठीक है। तो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਟੀਚਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਸਟ 100 ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੈਗੇ, तो मेरे बड़े प्यारे मतलब कलीग, प्रोफेशनल कलीग होने के नाल नाल साडा भरावां वर्गा प्यार हैगा जी। तो जदों उस तरीके की टीम होंदी तो तुहाडा रिजल्ट भी बड़ा पॉजिटिव आंदा हैगा। तो वो फस्ट 100 जिहड़े विक्टिम ड्रग एडिक्ट होणगे
ਡਰੱਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਡਰੱਗ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਰੀਹੈਬਿਲੇਸ਼ਨ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ 20 ਡਰੱਗ ਵਿਕਟਿਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਆਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੁਨਾਮ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 15 ਡਰੱਗ ਵਿਕਟਿਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 20 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਡਿਟੌਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਿਪਸ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਅਪ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੋਲੰਟਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡੀ ਐਡਿਕਟ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੌਕਸ ਕਰੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫॉर द ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 35 ਡਰੱਗ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਜ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਸਟ 100 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਆ ਪੂਰਾ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹੇਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ 100 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੇਮ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਅ ਵੈਰੀ ਹੈਵੀ ਹੈਂਡ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਲੈਕਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੈਕਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਵੈਪਨ ਫੜੇ ਹੈਗੇ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹਰ ਕੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੁਲਝਾਏ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸਾਂਝ ਦੇਖੋ, ਸਾਂਝ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸੇਮ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਸਾਂਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੀ ਸਾਂਝ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਂਝ ਵਰਡ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ, ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਸ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਇਲਟ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵ ਮੈਡਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਿਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਬਿਟਰਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਟਰਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ
ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੈਟਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਂਝ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਪਿਛਲੇ SSP ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਔਰ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਕੈਟਿੰਗ ਰਿੰਗ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ SSPs ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਓਲੰਪਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੈਟਿੰਗ ਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗੀ। ਬੈਸਟ ਰਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 400 ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਹੈਗਾ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਐਂਡ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇੰਡੋਰ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇੰਡੋਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਈਵਨ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਆ ਓਪਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੰਬਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਲੇਬਰਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋਬ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣਾ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਦੀ ਜੋਬ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। 120 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੂਜ਼, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਸੂਟ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਲਗਭਗ 300 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਚੇਜ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਚੇਜ ਹੈਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਂਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰੱਗ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵੱਲ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ, ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ, ਹੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਗੇ ਵੱਧਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 300 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ 300 ਬੱਚੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ 300 ਬੱਚੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਡਰੱਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਈਬਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਈਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਈਬਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਠੱਗੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਈਬਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੁਨਾਮ, ਧੂਰੀ, ਬੜੇ ਕਈ ਟਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਲੋਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਈਵਨ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਡੈਥ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਤਲਬ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਨੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰਿਫਲੈਕਟਰਸ ਅਸੀਂ ਫੋਗੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ सारे व्हीकल्स थे, ਜਿਹੜੇ ट्रॉलियाँ, ट्रैक्टर, टिप्पर, ये जिनसे एक्सीडेंट प्रोन जो हैं, उनके ऊपर रिफ्लेक्टर्स हमने 2 रिफ्लेक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट सबके हमने 50,000 रिफ्लेक्टर्स हमने लगवाए। ठीक है। उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਐਂਟੀ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ
ਬਟ ਮੇਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਆਪਣੀ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, आगे थां हैगी तो भी पीछे खड़ी कर जाएगा, उधरों जाम लग जाऊगा। हाँ, ऑर्गेनाइज करके ਉਹਨੂੰ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੇ ਡੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਟੀ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੀ ਸੇਫਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਡ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਦੀਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲमेट ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ सीट बेल्ट लाओ। दिस शुड बी योर कंसर्न, है ना जी। परिवार आपने चलाना है, आप खुद वेल एजुकेटेड पर्सन हो, आपको सारी अवेयरनेस है, और उसके बावजूद भी अगर आप वो गलतियाँ करते हैं तो फिर पहली जिम्मेवारी तो आपकी है। तो हमारा इतना एनर्जी और टाइम तो अवेयरनेस के नाम पे निकल जाता है कि अवेयरनेस देयर शुड नॉट बी, मतलब अवेयरनेस इट शुड बी इन्फोर्समेंट ना जी। बट फिर भी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿਦ ਹਾਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿਦਾਊਟ ਹਾਰਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਚਲੋ ਵਿਦ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿਦ ਹਾਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ, ਚਲੋ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਨਫੋਰਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਵਿਥ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ। ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ। 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਾਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੇ 500 ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਜਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇ 400 ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਫਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਤੂੰ ਕਰਪਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਹਿਪੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕ ਸ਼ਿਪਸ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਬਟ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਾ ਮੇਰੇ ਬਚਾ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੇ ਬਚਾ ਲੈਣਾ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆਫੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਲੋਅ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਆਰਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੈਟ ਗਿਵਸ ਐਨ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੋ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਲ ਅਵੇਅਰਡ, ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਈਬਰ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਈਬਰ ਸੇਫਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ
OTP ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਭੇਜਦਾ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਫਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਦੇਣਾ, ਪਵਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਪਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੱਢ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥ੍ਰੈਟ ਔਰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਫੇਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬਰ ਫਰੋਡਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਕੀ ਡਿਟੇਲਸ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਫਰੋਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਈਵਨ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਕਿਉਰ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਸਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆਪਣਾ ਪੀੜਿਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਾਜ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਡਰੱਗਸ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਚ जी। एक हफ्ता बड़ी गल मैं कह रहा है तो चलो छोटा मुंह बड़ी बात, बट कि जिस दिन समाज खड़ा हो गया हफ्ता नहीं लगेगा जी। बट समाज को साथ में साडे नाल खड़ के ते फिर आ लड़ाई लड़न की लोड़ हैगी। असी तनदेही नाल मतलब 24 घंटे लोगों की सेवा वास्ते हमेशा हाजिर हाँ। साडे कमिटमेंट 'ਚ कोई कमी नहीं हैगी किसी भी तरीके नाल, और ਈਵਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਿਦਾਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਰ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, SSP ਸੰਗਰੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ IPS ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜ਼ SSP, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦਿਦਾਰ ਗੁਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਿਦਾਰ।